बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। की हाल है तुहाडा? तुसी ठीक हो, खैरियत नाल हो, तुहाडे आले दुआले सब ठीक है? पहले तो तुहानू बहुत बहुत मुकद्दस महीना यानी रमज़ान मुबारक, बहुत सारा मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा बड़ा एहसान कि उन्हें ये सानू बरकतां वाला, सादतां वाला, मेहरबानियां वाला, बख्शिश वाला महीना अता किया और असी इस पहले अशरे सां जिन्हों अशरा रहमत किया जाता है। प्रोग्राम का नाम हुंदा है साडे नाल और साड़ी तुहाडे नाल मुलाकात अज दे दिहाड़े इस वेले हुंदी है। पाकिस्तान टेलीविजन दे लाहौर सेंटर तो मेरा नाम रियाज खान है और मेरे नाल मौजूद ने माहम बर्ड। सब तो पहले तो अस्सलाम वालेकुम, जी आए नूं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ प्रोग्राम साडे नाल इस उम्मीद नाल इस यकीन नाल कि तुसी सारे ठीक ठाक हो, खुशबाश हो तो इस बाबरकत महीने नूं खूब सारा इंजॉय करे होगे। मेरे वालों भी तुहानूं रमज़ान दी ढेरों ढेरों मुबारकां। बाबरकत महीना पहला अशरा जिवें रियाज साहब ने हाले आख्या है कि पहला अशरा रहमतां दा अशरा है तो इस अशरे असी बहुत सारी रहमतां नूं समेटना है तो रब सोना तो पूरा साल ही साढ़े ते रहमतां जिहड़ी है नाजल करदा है। पर ये तो कुछ खास ही गल है तो साढ़े प्रोग्राम च भी कुछ खास गल्लां अज होणगियां। पहले अशरे तो लैके कि पहले अशरे की खसूसियात ने स्कॉलर भी साढ़े कोल होणगे, उसके बाद साढ़े कोल माहिर डॉक्टर भी होणगे क्योंकि साड़ी सेहत तुहाडी सेहत बहुत ज़रूरी है। रमज़ान बजाते खुद बहुत चंगी चीज़ है कि रोज़ा रखने साड़ी पूरी बॉडी जी प्यूरीफाई हो जाती है, पर उस दे नाल नाल असी अपनी सेहत का किवें ख्याल रख सकते हैं, की चीज़ साढ़े खाने वास्ते अच्छी है, किहड़ी सानू जिहड़े परहेज़ करना चाहिए, ये सारे सानू माहिर डॉक्टर दसणगे। तो रियाज साहब फिर साढ़े नाजरीन साढ़े वेखण वालियां नूं दसो कि कौन कौन परौने साढ़े तक अपड़ चुके हैं। अच्छा मैम, इस तरह है कि असी बहुत सारिया चीज़ां बस रवायतन खाई ही चले जा रहे हैं और वो जिहड़ियां चीज़ां खाई ही चले जा रहे हैं उन्होंने असी बहुत सारिया चीज़ां अपने दस्तरखान का लाजमी हिस्सा बना लिया होंदियां, लेकिन उन्होंने चों अज के इस दौर च लगता है इस साइंटिफिक दौर दे विच कि नहीं यह चीज़ां एवें वध सिद्धियां सन जिहड़ियां असी खा रहे सां ते किहड़ियां शैवां खाणियां चाहीदियां ने रोज़ियां च खास तौर पर किहड़ियां चीज़ां का ख्याल रखना चाहिए खाण पीण के हवाले नाल। ये असी तुसीं तो एक दूजे नूं दस सकने, लेकिन कितना चंगा होवे कि साडे कोल एक माहिर डॉक्टर होण ते वो जनाब अपड़ चुके हैं साडे कोल माहिर डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट ने बुनियादी तौर पर इन्हां नाल गलबात करांगे, माहिर ग़िज़ाइयत ने इन्हां नाल गलबात करांगे और इन्हां कोलों वो सारे सवाल जिहड़े तुहाडे ज़हन च आ रहे हैं कोई ना कोई सारे पूछांगे। तुहाडी मुलाकात करवाने डॉक्टर इसरार अहमद होरां नाल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे लो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लो भी तुहानूं माह रमज़ान दी मुबारक होवे। बहुत सारा शुक्रिया सर तुहाडा, बहुत सारा शुक्रिया। अच्छा, नात के हवाले नाल कहा जाता है कि नात दरअसल हुस्न दा खिराज और उससे नज़र दी मिराज है। एक बंदे दा अपने आका मौला के हुजूर हथिया तशक्कुर इम्तिहान है तो खुशबख्त लोग होंदे ने जिहड़े नात लिखते हैं, नात पढ़ते हैं और नात सुनते हैं। इस वेले साडा एक सज्जन इत्थे मौजूद है जिहड़ा नात रसूल मकबूल पढ़ता है और बड़े खूबसूरत लहन नाल पढ़ता है। बहुत सारे अवार्ड्स ये हिस्से आ चुके और नैशनली बहुत सारा काम कर रहा है। साड़ी खुशबख्ती है कि साढ़े को इस वेले आबिद रऊफ कादरी मौजूद ने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है तुहाडा? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारा शुक्रिया तुहाडा भी इस प्रोग्राम च आउण दा। डॉक्टर साहब, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशनिस्ट यानी ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत, ये दसो कि साढ़े आम तौर पर रिवाज है साढ़े इस मुल्क से कहना चाहिए साढ़े इन्हां शहरों च रिवाज है कि असी आम तौर पर जो रोज़ा है ना जी खोलने लई साढ़े पकौड़े समोसियां का होना बहुत जरूरी होंदा है। असीं समझने कि अगर पकौड़े समोसे नहीं ना तो मैं तो कई बार लड़ भी पैदा हुंदा कि नहीं यह की गल हुई जी, रोज़ा है तो पकौड़े समोसे नहीं है। तुसीं दसो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट कि सिर्फ पकौड़ियां समोसियां का होना और तलियां चीज़ों का होना साड़ी अफतारी दे वेले कितना जरूरी है या क्या इन्हां तो बगैर भी सानू गुजारा करना चाहिए? पहली गल तो कि जिन्ने भी पकौड़े भी ने या जो भी तलियां चीज़ां असी साल के 12 महीने खाने इन्हों, मगर ये नुकसान उदों दिंदे कि अगर जो तुसी रोज़ा फास्टिंग च हुंदे हो सुबह तो लैके शाम तक एम्प्टी स्टोमिक होंदा तो जो अफतारी होंदी है उस तो बाद फौरन जो तुसी उपर नीचे चीज़ां खांदे हो एक्चुअली वो खुराक का जो इनटेक करने वो गलत तरीके नाल कर लेते जिसकी वजह जाके वो इरीटेट भी करता है, मैदा भी खराब होता है। और बेस्ट वे तो यही है कि जिन्ना तुसी सादगी नाल रोज़ा खोलो वो मेरा ख्याल मच बैटर है। और सादगी च बहुत सारिया खाण पीण वाली चीज़ां असी भी पुराने वक्तां च लस्सी पानी ते उन्हां नाल रोज़ा खोलते रहे हैं। डॉक्टर साहब तुसीं किन्ने पुराने भी नहीं लग रहे वैसे लस्सी पानी दे दौर वाले। मैं उम्र नहीं मैं तुहाडी पुछनी कोई गल नहीं दसन अलहमदुल्ला मैं काफ़ी पुराना। अच्छा। और वो वाली चीज़ां नहीं रही सर, जिन्ना तुसी सादा खुराक इस्तेमाल करो अज भी वो बेहतर मिट्टी दी हांडी सी छड़ दी है। असी कुकरां ते उन्हां चीज़ां ते शिफ्ट हो गए हैं, स्टील के बर्तनों ते चले गए। अच्छा, तुसीं इहदा अल्टरनेटिव की सर दसोगे सानू पकौड़े समोसियां दा? क्योंकि मैं समझना कि साड़ी जिहड़ी लिस्ट बनती है ना जी
ਨਾਟ ਐਜ਼ ਅ ਜੋਕ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਸਮੋਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਗਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰੂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਟੈਬਲੇਟ, ਸਿਰਪ, ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਜੋ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫਰੂਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਫਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖਜੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਾਦਾ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਸਾਦਾ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਹਮ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕਿ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਸਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਵੱਡਾ ਜੱਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਲ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਸ਼ਰਬਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਨੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡੇਲੀ 8 ਗਲਾਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਿਕੁਇਡ ਪੀਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਜੱਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ 2 ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਵੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਰੂਬ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਗਲਾਸ ਪੀਓ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪੀਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਟ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰਾਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਨੇਚਰਲੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ 14 ਪੋਸਚਰ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ, ਠੀਕ 14। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 119 ਦਫਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਾਵੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 140 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਸਚਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਣਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ, ਬਟ ਸਾਦਾ ਖੁਰਾਕ ਮਚ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕਿ ਸਾਦਾ ਖੁਰਾਕ ਖਾਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹਿਰੀ 'ਚ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਈਏ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੀ ਆਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਲੋਕ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੱਗ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀ ਲਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਅਜ਼ਾਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਤੋਹਮਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਟ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਹਿਰੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਜੂਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਖਜੂਰਾਂ ਲਵੋ, ਔਰ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤਿਲ ਲੈ ਲਓ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਬਦਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਓ ਦਿਓ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਾਰ 1 ਪਰਸਨ ਫਾਰ 1 ਸਰਵਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਸਹਿਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਦਾ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਰਾਠੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਾਠੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਲਕਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਹਿਸਬ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਮਿੱਠਾ ਪਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਬ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਜੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ 14 ਕੈਲਰੀਜ਼, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਮੇਗਾ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 100% ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਆਇਆ ਸਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇਤਮਾਮ ਕਰਕੇ ਸਹਿਰੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਫਤਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਵੱਲ, ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਵੱਲ ਸਹਿਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਵੇ ਸ਼ਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਖੱਦਾਂ ਪਾਵੇ, ਪਰਾਠੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ? ਸਰ ਉਹ ਇੱਕ ਏਜ ਤੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਵੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਖੱਦਾਂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਏਜ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਏਜ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਵੇ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਗਾ। ਔਰ ख़ास तौर पे ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਲੋਕ, ਸ਼ੂਗਰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਵ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ ਬਣਿਆ ਜੀ ਕਿ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਭਟੂਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰਾਠੇ ਫਰੈਸ਼ ਆ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੇਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਾ, ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਓ ਨਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਖਾਓ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨੀ ਗਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਤਵਾਜ਼ਨ ਗਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ। ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਚਪਾਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਇੱਕ ਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਲ ਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਖਾਓ ਜਿੰਨੀ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੁੱਖ, ਤਾਂ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੁੱਖ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਸੌਖੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਔਰ ਵਾਟਰ ਟੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਹਾਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਣਾ ਉਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੈਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਬਿਦ ਰਸੂਲ ਕਾਦਰੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਫਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਕੀਤੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੀਟੀ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਤ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਛੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਤ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀਦਾ ਔਰ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਦਤ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਨਾਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਤ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੀ ਨਾਤ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ? ਉਹ ਆਖੀ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਵਾਏ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਾਤ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਤ ਖਾਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਆਖੀ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਵਾਏ ਨੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਆਖੀ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਵਾਏ ਨੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਦਮ ਦਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਦਮ ਦਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਉਮਰ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ
ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਿਫਿਲ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਯਾਰਾ ਮਾਸਾਵੀ ਅਗੇਰੇ ਦਾ ਮਾਸਾਵੀ ਅਗੇਰੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਂ ਮਗਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਂ ਮਗਰ ਹੋਵੇ। ਆਖੀ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਵਾਏ ਨੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਜੇ ਆਕਾ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਨਾਤ ਖਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਮੀਦ, ਇਸ ਦੁਆ ਔਰ ਇਸ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਬਹੁਤ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਔਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੁਤਵਾਜ਼ਨ ਗ਼ਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਫਤਾਰੀ 'ਚ, ਸਹਿਰੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਕੀ ਸਹਿਰੀ ਜਾਂ ਅਫਤਾਰੀ 'ਚ ਗ਼ਜ਼ਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ग़ਜ਼ਾ ਖਾਣ? बेहतर तो है कि अगर कोई डायबिटिक है और सीवियरिटी वाले और ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖें। ਔਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾ ਰਖਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਖਜੂਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ग़ਜ਼ਾ ਖਾਣ, ਸਹਿਰੀ 'ਚ ਤੇ ਅਫਤਾਰੀ 'ਚ? ਅਗਰ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਟੀ, ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਉਹ ਬਰਾਊਨ ਬ੍ਰੈਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਫਿੱਕੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਊਨ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਰ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਟੇ ਵਾਲੀ, ਪਿਓਰ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਪਿਓਰ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਓਰ ਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਡੀਸਨ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੇਕਿਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ। ਫੇਰ ਰੱਖਣ। ਠੀਕ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਾਕ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਕਿ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਸਟਰੀਟ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ 40 ਮਿੰਟ 30 to 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ 30 to 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮੂਲਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ, ਬੈਲਚਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਵਿੰਡ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਕਾਹਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਪੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਯਾਨੀ ਫਰਮ ਚਾਹ ਟੁਮਾਰੋ ਦੀ ਕਰਕੇ ਬਜਾਏ ਚਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਾਵਾ ਪੀ ਲਓ। ਕਾਵਾ ਪੀ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। और अगर ये भी थोड़ी जी तकलीफ वाला काम है तो बट एक सिंपल ग्रीन इलायची ही खा लो ਸੈਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਧੇ ਨਾ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧੇ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾਰਮਲ ਰਹੇ? ਸਰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧਣ ਦੀ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਕਨਾਈ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲ ਤੇ बढ़ना ਹੀ बढ़ना, ਟੈਨਿਕੋਸ बढ़ਦਾ ਹੈਗਾ। ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਲੀ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੂਲੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੂਲੀ ਅਗਰ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਲੀ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੁਹਾਡਾ ਬਗੈਰ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਰੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਬਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਗਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਓ ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 8 ਗਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਗੈਪ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਸਿਪ ਕਰਕੇ ਲਵੋ, ਮਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬੋਡੀ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਰਹੇਗਾ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਨਾਲ? ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 8 ਦੀ ਬਜਾਏ 16 ਵੀ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਵੁਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਇਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਲਕਿ ਜਵਾਨ ਕੀ ਸਾਰੀ ਏਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਟਿੰਗ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਲਿਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਵੀ ਰਹੀਏ। ਪਰ ਡਾਈਟਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਰਹਿਣਾ, 24 ਘੰਟੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ, ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। 24 ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, आखिर ये डाइटिंग है? ना, नो, कतन भी नहीं। डाइटिंग ये चीज़ नहीं है। ये तो साढ़े वास्ते बहुत ज़्यादा नुकसान है, बॉडी वास्ते बहुत नुकसान है। बहुत सारी मिनरल वाइटामिनस तो असी महरूम हो जाने अगर इस तरह की डाइटिंग करने। सानू अपनी डाइट लैनी है, वो डाइट सानू एग की सूरत में मिलती है, वो डाइट सानू नेचुरल मिल्क की सूरत में मिलती है, वो डाइट सानू फ्रूट की सूरत, जूसिस की सूरत, वो असी पूरे करने, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट असी पूरी करनी है। अगर फैटी एसिड्स रिक्वायर्ड ने तो नट्स के विच बहुत ज़्यादा कोई भी नट इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी अवेलेबल है। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਦਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਦਾਮ ਨੇ, ਹੋ ਅਖਰੋਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, हाँ जी बिल्कुल ਕੋਈ ਵੀ हो ਸ਼ੈ। सकता है, कोई भी ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, यही चीज़ है महंगी है ना, बट ये रिक्वायरमेंट है थोड़ी बॉडी की चीज़ों की। तो भुखा रहना कोई डाइटिंग नहीं, ये तो नुकसान है, ये नुकसान है। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਡਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਡਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, नो नो नो, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। नहीं वो तो नुकसान देंदी। ਯਾ ਸਭ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੋ, जी, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੂਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ कई ਹੈ। लोग हैं ना कितने चले रोटी खान ते कितों आए रोटी खा के, वो भी नहीं करना। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕੱਲੁਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਰਕੀ ਰਿਵਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਫਤਾਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੂੰਕਿ ਇਫਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੱਲੁਫ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸੀਬਲ ਡਾਈਟ ਹੈ
ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਆਪਣਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਾ ਖਿਲਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਾਈਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਖਿਲਾਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਕਾਈਏ। ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਸਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੀ, ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਵਾਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਵੱਲ ਬੜਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ 'ਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ, ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨਣਾ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕੱਲਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕੱਲਫ ਇਸ ਲਈ ਆਬਦ ਰੂਫ ਕਾਦਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਾਤ ਖਾਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਤ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਾਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਕਲਾਮ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਮਸ ਕਲਾਮ ਮਾਰੂਫ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦਿਲੜੀ ਉਦਾਸ ਗਨੇਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦਿਲੜੀ ਉਦਾਸ ਗਨੇਰੀ ਹੈ। ਲੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਚੰਗੇਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨੈਣਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜੜੀਆਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਨੈਣਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜੜੀਆਂ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੁਖ ਚੰਦ ਬਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਾਨੀਏ, ਮੁਖ ਚੰਦ ਬਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਾਨੀਏ, ਮੱਥੇ ਚਮਕ ਦਿਲਾਟ ਨੂਰਾਨੀਏ। ਮੁਖ ਚੰਦ ਬਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਾਨੀਏ, ਮੱਥੇ ਚਮਕ ਦਿਲਾਟ ਨੂਰਾਨੀਏ। काले जुल्फ ते आँख मस्तानी है, काले जुल्फ ते आँख मस्तानी है। मखमूर अखी हिन मद भरिया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इस सूरत नू मैं जाना खां के जाने जहाना खां। इस सूरत नू मैं जाना खां, इस सूरत नू मैं जाना खां के जाने जहाना खां। सच आखां ते रब दी मैं शान आखां, सच आखां ते रब दी मैं शान आखां। जिस शान तो शाना सब बनिया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह
सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह मा अजमल का सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा हसना का मा अकमल का किथे किथे मेहर अली किथे तेरी सना किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जायड़ियां सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह अज सिख मित्रा दी बधेरी है क्यों दिलड़ी उदास घनेरे लू लू विच शौक चंगेरी है आज नैना लाया क्यों जड़िया ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗਿਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੁੱਖ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੋਦਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਨਰਮ ਜਿਹੀ ਗਿਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਲਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਗੂਦਾਨਾ ਟਾਈਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਗੂਦਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਗੂਦਾਨੇ ਦੀ ਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਵਣ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੀ ਲਵਣ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ ਚਾय ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਜੀ, कहवा क्या है ना क्या साहब ने कहवा, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਦਫਾ ਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਬਲੈਕ ਟੀ 'ਚ ਕੁਛ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਵੀ ਨੇ, ਬਟ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੱਪ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਚ ਬੈਟਰ ਉਹਦਾ ਸੈਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਪਪੀਤਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਪਪੀਤਾ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਹੈ ਤੇ ਸੌਫਟ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਲੇ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਲੇ ਕਿ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਦਾ ਮਰਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਫਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਗਰ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਪੀਤਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਸਮ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਵੀਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਲੈਣ ਉਹਦਾ, ਸ਼ੇਕ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿ ਖਾਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੈਣਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ? ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਨਟ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਰ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾ ਵੀ ਅਗਰ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਟੇਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਵਾਂ ਅਗਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਓ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਟੇਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਨੇਚਰਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਓਗੇ ਉਹੀ ਖਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ
ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਗਿਜ਼ਾ ਤੇ ਵੇਖ ਉਹਦੇ ਕੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਣ ਫਿਰ ਲੱਗ ਅਗਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫੈਟੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੂਨ ਫੇਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੈਸੇ ਛੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 10-10 5-5 ਮਰਲੇ 'ਚ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਫੇਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਆਬਿਦ ਰਊਫ ਕਾਦਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਨਾਬ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਹਾਲੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਹੈ, ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਏ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਮਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰਕਤ ਲਮਹੇ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਰਾ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੜਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਹਮ ਬੜੀ ਬੜੀ ਫੇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਏ ਚੰਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਓ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਅਪੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਕਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪੜਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪੜਨ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਰਜ਼ਾ ਬਗਦਾਦੀ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत सारा शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਵਜੀਹ ਸੀਮਾ ਇਰਫਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੀਰ ਸੈयद हबीब इरफानी साहब नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो इस दे इलावा साडे सैट ते एक कुड़ी मौजूद है जिहड़ी नात खां है, नात पढ़दी है और चंगियां नातां पढ़न की ख्वाहिश भी रखती है, तुहाडे तक पढ़ाउंदी है। तुहाडी मुलाकात करवाने आमना सुल्तानी नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुहाडे आउण दा भी बहुत सारा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा प्रोफैसर साहब, जिंदगी दे विच बहुत कुछ असी हासिल कर लैंदे हां, बहुत कुछ साडे तक अपड़ जाता है, लेकिन एक तिश्नगी रहिंदी है जिंदगी के हवाले दे नाल या नेकियां के हवाले नाल। असी बाज़ वेले नेक काम करके भी किते ना किते रहिंदा है कि नहीं शायद मेरी कबूलीयत हुई है, शायद मैं कुछ होर चंगा करदा, शायद कुछ होर की तरीकाकार है लभण दा कि यार मेरी जिहड़ी भी मैं दुआ मंगी है, जिहड़ा भी मैं अल्लाह ताला दा हुक्म बजा लाया है, ये कबूलो मंजूर होया भी है या नहीं होया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मोहतरम रियाज़ साहब, मैनू बहुत खुशी है तुहाडे प्रोग्राम का हिस्सा बन के, और पहली दफ़ा तुहाडे प्रोग्राम नू देखते तो रहने और ये बारे बहुत सुनते भी रहने कि साडी बड़ी खूबसूरत मिठी ज़बान दे विच प्रोग्राम है। सो पहली दफ़ा हिस्सा बनाया, तुसी सानू बुलाया, तो मैं तुहाडा बहुत शुक्रगुजार हाँ। बहुत शुक्रिया तुहाडा। इंतहाई खूबसूरत सवाल तुसी पूछिया है कि इंसान जदों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी इबादत करदा है, उहदे करीब होना चाहता है, तो उहदे दिल दे विच सम टाइम एक खटका लगा रहिंदा है कि यार क्या मेरा ये अमल अपने मालिक, मेरे मालिक तक पसंद
ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ, ਜਾਂ ਕਿਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ। ਉਹਨੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਖ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵੱਲ ਝਾਂਕਣਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ। ਸੋ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਫਰਾਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਹਕਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲੱਬੈਕ ਅੱਲਾਹੁਮ ਲੱਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਕੈਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮੁਫਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਜ਼ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਹਮਦਿल्लाहि ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਹੱਥ ਮਿਲੇ, ਕੰਨ ਮਿਲੇ, ਲੱਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਮਿਲੀ, ਅਕਲ, ਸੂਝ ਬੂਝ, ਇੰਟਲੈਕਟ, ਕੀ ਨਿਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਉਮਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਧਰ ਮੁਤਵੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਮੁਤਵੱਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸ਼ਾਕਿਰ ਰਹੋ। ਲਇਨ ਸ਼ਕਰਤੁਮ ਲਅਜ਼ੀਦਨਕੁਮ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਨਿਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੁਹਤਰਮ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਲਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਰਫਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਬਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿਬਲਾ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਜੋ ਨਿਮਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਿਮਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਫਰਾਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਉਹ ਸਬਰ ਹੈ। ਸਬਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੌਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਣੇ, अपनी ज़बान ते शिकवे दा लफ्ज़ ना लैके आए, बल्कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी रज़ा ते राज़ी रहे। साडे करीम ते सोने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप दे कोल एक शख्स आंदा है जी। मेरा ख्याल है कि तुहाडे इस खूबसूरत प्रोग्राम के जरिए यह आका अलैहिस्सलाम दा प्यारा फरमान अगर साडे आडियन तक जाता है तो वो बड़े ही इस चीज़ को इंजॉय भी करनगे और अपनी जिंदगियां दा हिस्सा भी बनाएंगे। आका अलैहिस्सलाम दे कोल एक शख्स आंदा है, आके कहंदा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम हुजूर ज़हबा माली व सक़म जिस्मी, हुजूर मेरा माल भी जांदा रहा है तो मेरा जिस्म भी नहीफ हो गया है, कमज़ोर हो गया है, मर्ज लाहक हो गया है, मैं की करा। आका अलैहिस्सलाम ने बड़ा प्यारा इरशाद है साढ़े सारे वास्ते वे, हुजूर ने फरमाया ला खैर फी अब्दिन, किसे बंदे वास्ते खैर नहीं है, इदब तला उन्नी देर तक बंदे वास्ते खैर नहीं, इन्नल्लाह तआला इदा अहब्बा अब्दन, इस वास्ते कि जदों अल्लाह पाक किसी बंदे नाल मुहब्बत करनी शुरू कर दिंदा है, उन्होंने चाहन डै पैंदा है, उन्होंने अपनी कुर्बतां च लियाना चाहता है तो इदब तलाहू उन्होंने इब्तिला च दाखिल कर दिंदा है, उन्होंने किसी न किसी इम्तिहान च दाखिल कर दिंदा है। दो जुमले इस तो अगे ने व इदब तलाहू सबरा, और बंदे दी नेकी ये वे, बंदे दी उड़ान है वे मौला अल कि अगर अल्लाह उन्होंने किसी इब्तिला च पाए तो सबर करे। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सबर करे तो अल्लाह पाक उन्होंने अपने चुनिंदा बहुत सारा शुक्रिया। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸੈयद ਹਬੀਬ ਇਰਫਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਸਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾ ਸਾਬਰੀਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਬਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਬਿਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ? ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਸਬਰ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਈ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨੂੰ ਸਬਰ ਹੈ। ਅਰਬੀ 'ਚ ਸਬਰ ਇਹ ਮਾਨਾ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੁਰਾਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਬਰ ਹੈ। ਵਾਹ।
ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਬਰ ਦੇ ਜ਼ੁਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗਟਸ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਬੀਅਤ ਰਗਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ, ਕਿਆ ਇਹਦਾ ਹਸੂਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਹਸੂਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੈਫੀਅਤ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਆ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਹਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਰਕਮ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜੇਬ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਬਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹਕਾਮਾਤ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਲਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿ ਲਕਦ ਕਾਨ ਲਕੁਮ ਫੀ ਰਸੂਲਿल्लाह ਉਸਵਤੁਨ ਹਸਨਾ, ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਉਸਵਾ ਹਸਨਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਬਣਾਓ, ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ, ਆਪਣਾ ਚੱਲਣ ਬਣਾਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਆਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਸਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ख़त्म कर सकता है। लेकिन ये कि चलो ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਬਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ, ਗੰਦਮ ਦਾ ਢੇਰ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਮ ਗਿੱਲੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੀ, ਕਿ ਜੀ ਗੰਦਮ ਦਾ ਢੇਰ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਕੀ ਗੰਦਮ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਗਸ਼ਾ ਫਲੈਸਾ ਮਿੰਨੀ, ਕਿ ਜਿਨਨੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਗਰਾਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਵੇ, सब कुछ है वे। फिर वो बाद एक देखो कि रमज़ान का महीना है, रमज़ान के हवाले नाल प्रोग्राम है, तो एक तवील हदीस मुबारक है कि हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत है कि वो एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान सबर का महीना है और सबर की जज़ा अल्लाह ताला खुद दिंदा है। सबर ये किस तरह में कि इस चीज़ को देखा जाए कि ये सबर के जिन्ने भी मानी ने वो सारे ये सामने आते हैं कि रोज़े दे विच इहदे कोल खाने दी चीज़ां भी सामने पईयां ने, सालन भी है, रोटी भी है, गर्मियां दा मौसम है, पानी ठंडा भी है, शरबत पिया है, सारा कुछ पिया है, लेकिन तबीयत माइल नहीं हुंदी ओहदे ले जांदा नहीं गा, सोचदा नहीं गा कि मैं एक नवाला ले ला, बहुत प्यास लगी है, बाथरूम में गया है, पानी कुल्ली कीती है, थोड़ा जिहा अंदर भी लंघा सकता है, लेकिन उस अल्लाह दे डर तो कि कोई नहीं देखने वाला, वो अल्लाह तो देख रहा है। इस चीज़ को लैके कि जदों ये चीज़ां ये मामलात आते हैं, ये चीज़ां सामने आंदियां ने, इस तरह दी कैफियत सामने आंदियां ने और फिर ये नाल ये भी है कि यह एक महीने की प्रैक्टिस इस दी है चीज़ दी है कि तुसी जायज़ हलाल बाबरकत सही अच्छियां खूबसूरत चीज़ां रोज़े की कैफियत तो रुक गए हो। बहुत सोहनी गल तुहाडी बड़ी सोहनी गल है। महीना तुसी रुके रहे हो, क्या बाकी दिनों च नहीं रुक सकते? ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਬਰ ਇਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਮਨਾ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਮਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਲਾਮ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰੋ।
शाहे मदीना, शाहे मदीना, तहबा के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना। शाहे मदीना। जनाब एक बार फिर तुहानू सब नूं जी आइयां नूं आखना है इस यकीन दे नाल कि तुसी साडे नाल हो, क्योंकि प्रोग्राम का नाम है साडे नाल। और जदों किसी नूं यकीन होवे कि कोई किसी दे नाल है तो यह बड़ा खूबसूरत एक एहसास हुंदा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह माहे मुकद्दस दे विच जदों असीं नेक अमाल करने आ, जदों असीं रब सोहणे दियां सारियां मनने आ, तो फिर सानूं ये यकीन हो जाता कि हाँ एक ज़ात है जिहड़ी साडे नाल है। और जदों रब सोहना साडे नाल हो जाए तो फिर दुनिया की तो लोड़ ही मुक जाती है। मेरा नाम त्यास खान है और मेरे नाल मौजूद ने माहम बड़ी बड़ी फेर जी ਨੂੰ ਆਖਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਲੋਂ ਖੂਬ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਸ ਸੈਂਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਾਲਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਬਾਬਰਕਤ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਅਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਸਕਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸ਼ਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। सईद साहब जी इधर बैठे ने। माहिम साहब बहुत शुक्रिया तुहाडा। आका अलैहिस्सलातु सलाम दा फरमाने वाली शान है जी जी हादा शाहरुन मुबारक, ये बरकतां वाला महीना है। व शाहरुन अजीम, तो बहुत ही वड्डा महीना है। व शाहरुन फीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फि शहर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1000 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਅਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਅਵਲੁਹੂ ਰਹਿਮਾ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। व औसतुहु मगफिरा, दरमियान वाला मगफरत है। और हुजूर ने फरमाया व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, और तीसरा अशरा दा जड़ा है वो अजाब तो रिहाई दा अशरा है। एक बड़ी खूबसूरत गल हुजूर ने इस तो बाद फरमाई। हुजूर ने फरमाया व मन खफ़फ़ अन ममलूकिही अअतकहु मिनन नार, इस महीने दे विच तुसी अपने गुलामां दे उत्ते, अपने खादमीन दे उत्ते, अपने कोल काम करन वालियां दे उत्ते अगर उन्हां दा बोझ हल्का करोगे तो हुजूर रहमत कौनैन ने फरमाया अल्लाह पाक तुहानूं जहन्नम तो आज़ादी देगा। सो लोगों नूं अज दे महीने च यह जरूरी ख्याल रखना चाहिए। चूँकि पहला अशरा रहमत दा है और तुसीं पुछिआ कि दुआ किहड़ी लोग करन, बहुत सारियां दुआवां हदीसे मुबारका च आईयां ने, मगर एक मारूफ तरीन दुआ जिहड़ी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करदे सन
ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਅੱਲਾਹੁम्मा इन्नका अफुव्वन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह तू दरगुजर करन नू पसंद करना है, तू माफ़ करन नू पसंद करना है, सो सानू भी माफ़ फरमा और साडे गुनाहां तो दरगुजर फरमा। एक ते ए दुआ है। दूसरा ये वे कि इस अशरे दे विच की बल्कि पूरे रमज़ान शरीफ दे विच ही सानू इबादत अल कसरत करनी चाहिए। कुरान पाक मैक्सिमम सानू पढ़ना चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर रात पूरे कुरान पाक का दौर फरमाते सन। सैयदना जिब्रील अमीन तशरीफ लियाते सन, हुजूर दे नाल दौर हुंदा सी और न सिर्फ दौर हुंदा सी बल्कि सुबह उठ के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी ज़्यादा सखावत करते सन कि हदीस मुबारक च आउंदा है कि तेज़ हवावां पीछे रह जांदियां सन। सो ये आका अलैहिस्सलाम सानू सखावत करन दी ज़रूरत है और इबादत करन दी ज़रूरत है, कुरान पाक पढ़न दी ज़रूरत है और नमाज पढ़न दी। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज साहब, साडे एक नवे प्रोने ने सानू ज्वाइन कीता प्रोग्राम च, उन्हां दा भी तारुफ करांदे चलिए। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਕਮਰ ਅਵੈਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲकुल, ਚਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹੇ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋ। ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਮਰ ਅਵੈਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਰੂਫ ਨਾਤ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਬੀਬ ਇਰਫਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨੇ। ਸੈਯਦ ਹਬੀਬ ਇਰਫਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਕਮਰ ਅਵੈਸੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਤ ਰਸੂਲ ਮਕਬੂਲ ਬਾਜ਼ੂਰ ਸਰਵੇ ਕਾਇਨਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਸਾਦਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਜੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼। तू झुक सोने दे बूए ते, तू झुक सोने दे बूए ते, निगावा झुक सोने दे बूहे ते, निगावा होंदियां वेखी, तू मंग हसनैन दा सदका अतावा होंदियां वेखी, तू मंग हसनैन दा सदका अतावा होंदियां वेखी। हया करे धरती ते नबी दियाल दा हरदम कबर विच अपनियां बंदिया हयावा वेखी, तू मंग हसनैन दा सदका अतावा होंदियां वेखी, बसीरी वांगू रो करम होया ते पल अंदर शिफावा हो दिया वेखी, बिठा के कोल बच्चियां अपनी
ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਫਾਵਾਂ ਹੋਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਝੁਕ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ बहुत शुक्रिया। अच्छा सैयद हबीब इरफानी साहब सर दसो कि साढ़े तक ये गल अपनी कि जदों माह मुकद्दस आंदा है, रमज़ान मुबारक आंदा है, रिस्क के दरवाजे खोल दिते जाते हैं और ज़्यादा रिस्क अता किया जाता है। क्या ये तो मुराद या इहदा इशारा ये है कि साडा जिहड़ा रिस्क है उहदे विच जिहड़े माड़े लोग ने उन्हां दा हिस्सा है? क्या सानू ये तलकीन की जा रही है कि असी अपने बूहे खोलीए माड़े बंदियां वास्ते, असी माड़ियां लोकां तक वो चीज़ां जिहड़ियां सानू अल्लाह ताला ने नेमतां अता कीतियां नूं अपनाईए? ये तो मुराद ही है। रियाज साहब इस महीने के हवाले नाल जिहड़ी तवील हदीस मुबारक है उहदे च ये भी इरशाद है कि महीना मवासात का महीना है। ठीक है, ये महीना भाईचारे का महीना है। ये महीना लोगों की दुख दर्द दूर करने का महीना है, लोगों के ख्याल रखने का महीना है। और एक मैं मुशाहिदी की गल करना कि रिस्क की बरकत जिहड़ी है कि उन्ना ही सालन उन्नी ही रोटी तुसी बाकी महीने च पकाओ रहो, उन्ने ही लोग खांदे होण, रमज़ान दे विच उन्ना ही सालन उन्नी रोटी उन्ने ही लोग खांदे होण ते उहदे च बरकत होएगी। वाह वाह। एक ये वे फिर ये गल भी है कि ये महीना होवे कि इहदे च नफल या सुन्नत इबादत कोई भी कीती जाए ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ 70 ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਨਾਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫਾਕ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮੈਨ ਸ਼ਰੀਫ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ तो यदी कमी किसी जगह पर भी नहीं गई। और यकीनन यदा ये भी है वे और एक हुक्म भी ये वे कि कोई किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफतार करवाता है खा वो पानी दे घुट ते वे तो अल्लाह ताला उस रोज़ा अफतार करवाने वाले नूं रोज़ेदार दे बराबर सवाब देगा और उहदे सवाब च कमी भी नहीं होगी। बिल्कुल। और कुछ सहाबा कराम ने गुजारिश की थी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉरी दुध दे घुट की गल सी, खजूर का टुकड़ा भी, खजूर का टुकड़ा भी तो दुध का एक घुट होवे उहदे पानी पा के। और कुछ सहाबा कराम ने गुजारिश की थी कि जिन्हां कोल मुयसर नहीं गा क्या वो इस सवाब तो महरूम रहेंगे। तो आपने इरशाद फरमाया कि बेशक पानी का एक घुट ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਵਾਬ ਇੰਨਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤਾਲਾ ਇਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਜ਼ਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। इंशाअल्लाह बहुत सारा शुक्रिया। तुसीं हाली साडे नाल ही हो, लेकिन इस वेले साडे सैट ते एक होर शख्सियत आ गए ने जिन्हां दा नाम है मुहम्मद रज़ा। ये भी नात खान ने, रब सोने दिन ते भी खास करम है। मुहम्मद रज़ा तुसीं यकीनन खूबसूरत जिहा कलाम तैयार करके आए हो, असीं चाहते हैं कि साडे नाज़रीन तक वो कलाम अपनाओ। लगिया ने मौजा हुण लाई रखी सोने लगिया ने मौजा हुण लाई रखी सोने चंगे हाँ के मंदिया चंगे हाँ के मंदिया ने भाई रखी सोने लगिया ने मौजा
ना तेरा लेके आका शान सा पाई तेरे हथ डोर साड़ी आपे तू चढ़ाई चढ़ी हुई गुड्डी नू चढ़ाई रखी सोने चंगे हाँ के मंदे हाँ निभाए रखी सोने लगिया ने मौजा आका दे गुलाम अदना गुलाम लोकी कहंदे खास मैं ते आमा तू भी आमा लोकी कहंदे खास मैं ते तो भी आमा परदा जे पाया ते पाई रखी सोने परदा जे पाया ते पाई रखी सोने लगियां ने मौजा जिस वेले रोजे कोल जादा सा रो रो के आका नुए अर्ज सुनाना सा के दर ते बुलाया ते बुलाई रखी सोने दर ते बुलाया ते बुलाई रखी सोने लगियां ने मौजा ਲੋ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਹਮ ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਲਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਅਪੜ ਸਕਣ। ਹਬੀਬ ਫਰੈਂਡ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਐਂਡਿੰਗ ਵਰਡ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਗੁਜ਼ਾਰਨ। देखो गल है रमज़ान का महीना ये 12 महीनों चो एक महीना वे और ये अल्लाह ताला की तरफों एक बाईमान लोगों वास्ते मुसलमानों वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत वास्ते एक ऐसा रिफ्रैशर कोर्स है वाह वाह कि तुसी इस महीने दे विच रोज़े रखते हो अपनियां, जिस तरह पहले भी मैं गुजारिश की थी कि नेक जायज़ ख्वाहिशात बेशुमार चीज़ां जिहड़ियां आम तुहानूं किसी चीज़ की कदी कोई रुकावट नहीं आती खाण पीण च, इस महीने तुसीं रुक जाते हो। फिर एक एहसास हुंदा भुख का भी, एहसास हुंदा प्यास का भी, एहसास हुंदा कि मैं चीज़ नहीं कोई खा सकता मौजूद होने के बावजूद भी। इहदे च इस गल का एहसास रखना नाल कि ऐसे लोग इस कायनात च मौजूद ने जिन्ना कोल खाण पीण दी चीज़ां नहीं आ। सर बहुत सोहनी तुसीं गल कीती है। मौके दे उत्ते इस चीज़ का एहसास करना, इस चीज़ का ख्याल करना और फिर ये भी कि सबर के हवाले नाल जिस तरह गल सी कि बंदा
ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਹਲਾਲ ਔਰ ਜਾਇਜ਼ ਬਾਬਰਕਤ ਨੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। क्या बाकी महीनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਮਨੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਮਨੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, क्या ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਫ। ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਗੱਲ। सर 11 महीने रियाज साहब इंसान अपने जिस्म ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਐਸਾ ਹੈ ਇੰਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ, ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਹ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਫਲੀ ਔਰ ਫਰਜ਼ੀ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਈਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਇਸ਼ਾ ਅਕਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਾਰੂਫ ਨਾਤਖਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, प्रोग्राम साढ़े वालों इख्तिताम हो रहा है। अपने मेहमानों का बहुत सारा शुक्रिया अदा करने और आयशा अकबर वाल चलने। आयशा सानू कोई खूबसूरत जी नात सुना दो। जी बुलावे कद सोना ते मदीने जावा, दीद माही दी करा दिल दिया रीजा लावा, इस पासे वे कदे आपदा होवेगा गुजर, इस पासे वे कदे आपदा होवेगा गुजर, नैन दिन रात मेरे रहंदे ने तकदा